Hello everyone. So now we are discussing about the standard pulley case. So in that one, the pulley is fixed. So here the pulley is fixed, nothing but it is not moving. So pulley is not moving. So movement అనేది ఉండదు. So two sides rope. So it is having the two sides rope and two masses. So M1 and M2. So M1 and M2. So here the pulley is frictionless. Pulley is frictionless. So in standard pulley case, first one, the pulley is fixed, nothing but the pulley is not moving, and the pulley is frictionless. So here mass M1 is greater than mass M2. So mass M1 is greater than mass M2. So system is driving towards the M1. So mass M1 is greater than mass M2 కాబట్టి so M1 is moving downward direction due to M1 is greater than the M2 mass. So here the acceleration is A1. So next tension in this rope is T1. So here also tension in this rope is T2. So here we need to find out the acceleration and tension in this pulley system. So first, so tension and acceleration find out చేయాలి మీరు ఏం చేయాలి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి. So you have to draw the free body diagram. So here M1 mass, so upward direction tension and downward direction gravitational force. So M1 into G. And also acceleration also moving downward direction. So A. So next, so this is mass M1 and mass M2. So this is mass M2 block. So tension is upward direction and acceleration due to gravity M2G and acceleration is upward direction. So here the M1 M2 rope is constrained. So M1 M2 rope on a constraint. So what is my constraint? So M1 M2 mass so moving along the rope direction. So rope direction లోనే మూవ్ అవుతున్నాయి. So M1 and M2 mass moving along the rope direction. సో రోప్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది సో అదే డైరెక్షన్లో మాస్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. సో M1 ఎంత డిస్టెన్స్ మూవ్ అవుతే M2 కూడా సేమ్ అంతే డిస్టెన్స్ మూవ్ అవుతుంది. వాట్ ఇస్ మై కన్స్ట్రెయింట్? సో కన్స్ట్రెయింట్ మీన్స్ సో సపోజ్ సో M1 మూవింగ్ x డిస్టెన్స్ సో దెన్ M2 ఆల్సో మూవింగ్ x డిస్టెన్స్. సో M1 ఎంత డిస్టెన్స్ మూవ్ అవుతే M2 కూడా అంతే డిస్టెన్స్ మూవ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ సో M1 ఎంత వెలాసిటీ మూవ్ అవుతే M2 కూడా సేమ్ అంతే వెలాసిటీ మూవ్ అవుతుంది. సో హియర్ దీన్ని ఏమంటున్నాం సో వీ కాల్డ్ యాజ్ ఏ కన్స్ట్రెయింట్. M1 M2 ఈజ్ ది కన్స్ట్రెయింట్. సో నెక్స్ట్ సో here we have to find out the acceleration. సో ఇక్కడ సిస్టమ్ అనేది ఏముంది సో మూవ్ అవుతుంది కదా సో పుల్లీ మూవ్ అవుతుంది. సో మూవ్ అవుతుంటే ఇక్కడ ఏం అప్లై చేయాలి న్యూటన్ సెకండ్ లా అప్లై చేయాలి. యూ హావ్ టు అప్లై ది సో న్యూటన్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ సో సెకండ్ లా. సో అప్లై ది న్యూటన్ సెకండ్ లా. సో సెకండ్ లా అప్లై చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ సెకండ్ లా న్యూటన్ సెకండ్ లా? సో ఫోర్స్ నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్. సో నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్. సో this is M2 rope. So tension T. So what is the formula of the Newton second law? The net force is equal to mass into acceleration. So free body diagram. So M1. So upper direction tension T and downward direction. So gravitational force M2. So M1G. So this is M1G. So next. So M2 mass. So tension T2. This is tension T1 and M2G acceleration. So gravitational force. So acceleration upper direction here. So this is downward direction A1. సో నెట్ ఫోర్స్ ఎలా ఉంది M1 బ్లాక్ డైరెక్షన్. సో ఇవి చూసుకుంటే సో నెట్ ఫోర్సెస్ ఏమున్నాయి M1 బ్లాక్ మీద. సో నెట్ ఫోర్స్ ఆర్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అండ్ హియర్ టెన్షన్ is also one of the force. So tension is also one of the force and gravitation also one of the force.
నెట్ ఫోర్స్ సేమ్ ఉన్నాయి, టెన్షన్ ఫోర్స్ అండ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. సో నెట్ ఫోర్స్ సేమ్ ఉన్నాయి, టెన్షన్ ఫోర్స్ అండ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. సో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ గ్రేటర్ దాన్ ది టెన్షన్. సో ఇక్కడ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతుంది కదా బ్లాక్ అనేది. సో హియర్ ద బ్లాక్ is moving downward direction due to m1 is greater than the m2. So gravitational force is greater than the, so here the gravitational force is greater than tension. కాబట్టి దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు, m1g minus t is equal to, so mass into acceleration, so m1 into a. So this is the first equation. So next second equation. So forces along the m2 block. So m2 block లో ఏం ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి, అగైన్ gravitational force acting downward direction and tension t2. So here, so tension is greater than the gravitational force. So అప్పుడు ఏమన్నా రాయొచ్చు, t minus m2g is equal to m2a. So this is second equation. So solving the first equation, second equation. So first equation is m1g minus t is equal to m1a. సో సెకండ్ ఈక్వేషన్ మనం ఏమని రాయొచ్చు, మైనస్ m2g అని రాయొచ్చు ఇక్కడ. సో మైనస్ m2g ప్లస్ t is equal to m2a. సో ప్లస్ t minus t cancel. So you can write it as a, so m1 minus m2 into g is equal to, so m1 plus m2 into a. So after solving you get the acceleration a is equal to, you can write as a m1 minus m2 by, so m1 minus m2 into g by m1 plus m2. So this is the acceleration in this system. So in this pulley system, standard pulley system. సో ఇక్కడ m1 m2 మూవింగ్ ఎలాంగ్ ది రోప్ ఎలాంటి డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతుంది. సో కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం, లెంత్ కాన్స్టెంట్. సో లెంత్ కాన్స్టెంట్ అవుతున్నప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు, సో రెండింటిని ఈక్వేట్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ ఈక్వేట్ ది ఈక్వేషన్స్. సో m1g మైనస్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో m1a. సో ఈ ఈక్వేషన్లో ఏ వాల్యూ ఉంది కదా, సో దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఏ వాల్యూ. సో సబ్స్టిట్యూట్ ది ఏ వాల్యూ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్. సో విల్ గెట్ ది టెన్షన్ t. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే టెన్షన్ t వాల్యూ వస్తుంది. సో ఒకసారి సింప్లిఫై చేయండి. సో 2 into m1 m2 by, so 2 into m1 m2 g by m1 plus m2. So this is the tension in this rope. So this is the acceleration in this rope. So this is the formula for the acceleration in the standard pulley case. So this is the tension in this rope. So this is about the standard pulley case. సో సింపుల్గా మనకి ఏం చేసాం ఒకసారి రివైజ్ చేద్దాం ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి. ఏంటంటే పుల్లీ ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది, పుల్లీ అనేది మూవ్ అవ్వదు. సో నెక్స్ట్ పుల్లీ ఈజ్ ఫ్రిక్షన్లెస్. సో పుల్లీకి ఫ్రిక్షన్లెస్ పుల్లీ ఉంటుంది. సో పుల్లీ ఫ్రిక్షన్లెస్ అంటే ఏమవుతుంది, సో రోప్ అనేది స్లైడ్ అవుతుంది. సో ఫ్రిక్షన్లెస్ పుల్లీ కాబట్టి ఇక్కడ రోప్ అనేది స్లైడ్ అవుతుంది. సో పుల్లీ మూవ్ అవ్వట్లేదు, సో పుల్లీ రొటేట్ అవ్వట్లేదు. సో పుల్లీ ఫిక్స్డ్ పొజిషన్లో ఉంది స్టాండర్డ్ పుల్లీ కేస్. సో నెక్స్ట్ పుల్లీ ఈజ్ ఫ్రిక్షన్లెస్ కాబట్టి రోప్ అనేది స్లైడ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మాస్ తీసుకున్నాం m1 m2. సో m1 is greater than the m2. సో here we need to find out the acceleration and tension in this pulley system. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, ఫ్రీ బార్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేద్దాం. సో m1 బ్లాక్ ఫ్రీ బార్ డయాగ్రామ్. సో టెన్షన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్, సో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో m1 greater than m2 కాబట్టి, సో ఆబ్వియస్లీ m1 is moving downward direction. సో m1 ఎక్కువ మాస్ ఉంది కదా m2 కన్నా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో m1 moving downward direction. సో m1 is moving downward direction, nothing but acceleration is moving downward direction కదా. సో acceleration moving downward direction. సో ఇది ఫ్రీ బార్ డయాగ్రామ్. సో m1, సో టెన్షన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో హియర్ ది గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్, సో m1g. సో నెక్స్ట్ m2 బ్లాక్, సో టెన్షన్ t. సో m2 బ్లాక్ ఏమవుతుంది, మూవింగ్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ కదా. సో కాబట్టి యాక్సిలరేషన్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో m2g. సో హియర్ వీ నీడ్ టు అప్లై ది న్యూటన్ సెకండ్ లా. సో న్యూటన్ సెకండ్ లా ఏంటిది, ద నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్. సో ఇక్కడ అప్లై చేద్దాం. నెక్స్ట్ మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్ న్యూటన్ సెకండ్. ఎందుకు న్యూటన్ సెకండ్ లా, సో ఇక్కడ ఫోర్స్, ఇక్కడ సిస్టమ్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. సో బ్లాక్ అనేది మూవ్ అవుతుంది.
So here object is moving, nothing but here we need to apply the Newton. So net force is equal to mass into acceleration. So first, so M1 block apply చేద్దాం Newton second law. So M1 block is moving downward direction with acceleration A1. So gravitational force pulling the downward direction, this M1G. So ఏం ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి ఇందులో M1 బ్లాక్కి? సో టెన్షన్ అండ్ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్. నెట్ ఫోర్స్ ఏం ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి? టెన్షన్ ఫోర్స్ అండ్ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్. సో ఇక్కడ బ్లాక్ అని డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతుందంటే గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంది కదా. సో కాబట్టి మరి ఏం చేస్తున్నాం? M1Gలకి టీ తీసేస్తున్నాం. కాబట్టి M1G మైనస్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు M1A. సో మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్. సో నెక్స్ట్ M2 బ్లాక్. సో M2 బ్లాక్లో ఏం ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి? సేమ్ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అండ్ టెన్షన్ ఫోర్స్. సో ఇక్కడ బ్లాక్ ఈజ్ మూవింగ్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో బ్లాక్ ఈజ్ మూవింగ్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ మీన్స్ టెన్షన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ది గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్. కాబట్టి మనం వేసిన T మైనస్ M2G ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2A. సో హియర్ so you need to solve the two equations. So in low minus t plus t cancel, so remain m1 minus m2 common. So g is equal to m1 plus m2 into g. So దీనిలోకి వెళ్ళి ఏ వాల్యూ ఇస్తే so a is equal to m1 minus m2 into g by m1 plus m2. So this is the acceleration. So next, so here so m1 and m2 is moving along the rope direction. So along the rope direction move అవుతే m1 m2 are constrained with the rope. So ఇక్కడ next m1g minus t is equal to m1a. సో ఇక్కడ యాక్సిలరేషన్ ఉంది కదా. సో ఇందులో యాక్సిలరేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది? టెన్షన్ వస్తుంది. టెన్షన్ టీ వాల్యూ. సో దిస్ ఇస్ ది స్టాండర్డ్ పుల్లీ కేస్. సో మీకు ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ స్టాండర్డ్ పుల్లీ కేసులో మీరు ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ మీరు ఫ్రీ బార్ చేయాలి. ఓకేనా. సో మీ ఫ్రీ బార్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే అందులో ఫోర్సెస్ ఏమున్నాయో తెలుస్తుంది. సో ఇందులో ఫోర్సెస్ ఏమున్నాయి? టెన్షన్ ఫోర్స్ అండ్ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్. సో నెక్స్ట్ యాక్సిలరేషన్. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని సాల్వ్ చేయాలి క్వశ్చన్లో. సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒకవేళ క్వశ్చన్లో స్టాండర్డ్ పుల్లీ కేసు ఇస్తే సో పుల్లీ ఈజ్ ఫిక్స్డ్. సో పుల్లీ ఫిక్స్డ్ అని ఇస్తే సో అది ఏ కేసు అవుతుంది? స్టాండర్డ్ పుల్లీ కేసు. అందులో పుల్లీ ఫ్రిక్షన్ లెస్. సో పుల్లీ ఫ్రిక్షన్ లెస్ కాబట్టి రోప్ అనేది స్లైడ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ M1 గ్రేటర్ దెన్ M2. సో ఇది ఫ్రీ బార్ న్యూటన్ సెకండ్ లా అప్లై చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది? సో యాక్సిలరేషన్ అండ్ టెన్షన్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది స్టాండర్డ్ పుల్లీ కేస్. సో నెక్స్ట్ వీడియోస్ ఇంకా అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను. సో రెగ్యులర్ వాచ్ చేస్తూ ఉండండి. Thank you.